All right. Okay. Thank you for coming back promptly. So I'm just introducing you to the Apostles' Creed, which you might already be familiar with. We're not going to look at it in detail now. That will come later in the course. But this gives us some insight into what doctrines were important for the second century church, and in particular what might have been in their rule of faith. ይሄኛው መግለጫ በራሱ በእነዚህ በሐዋርያት ዘመን በምንለው በ50 እስከ 150 ባለው ክፍለ ዘመን ውስጥ ምን ያክል የአስተምሮዎች አስፈላጊ እንደሆኑ እንረዳለን በእነዚህ መግለጫዎች። And what we can see is that it's actually divided into 3 sections. እንደምትመለከቱት በ3 ቦታ የተከፈለ ነው ይሄኛው መግለጫ. And these correspond to baptism in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. የቅድም ካነሳነው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ጋር በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ከማጥመቅ ጋር የተያያዘ because that was the baptismal confession. ይሄ የጥምቀት የእምነት አቋም መግለጫ ስለነበረ ማለት ነው. And it's also the structure of the early creeds, not just this one, but creeds that follow. ከዚህ በኋላ ለሚመጡት የእምነት መግለጫዎች እንደ መሰረት ሆኖ የሚያገለግለው ይሄ የሐዋርያት የእምነት መግለጫ. So the first section is just the one line, I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth. የመጀመሪያው ክፍል ከላይ ያለው አንደኛው አንጓ ነው። ሁሉን በሚችል ሰማይና ምድርን በፈጠረ በእግዚአብሔር አብ አምናለሁ። The second section, which is the largest, is about Jesus. ሁለተኛው ሰፊው ክፍል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚናገረው. And in Jesus Christ, his only Son, our Lord. You can read the whole thing. Yep. And under the heading of Jesus, if you like, we learn that he is conceived by the Holy Spirit. ቀጥሎ ያለው ስለ ኢየሱስ ያወራል። በአንዱ ልጁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ማምናለሁ ይልና እንዴት ደግሞ ከድንግል ለተጸነሰ ይነግራል። Born of the Virgin Mary. ከድንግል ማርያም በተወለደ ይላል። Suffered under Pontius Pilate. በጴንጤናው ጲላጦስ ዘመን መከራን በተቀበለ ይላል። Was crucified, dead and buried. በሞትና በተቀበረ. He descended into hell. ወደ ሲኦል በወረደ ይላል። We'll explain that later. ይሄኛው በኋላ እንነጋገርበት። On the third day he rose again from the dead. በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ በተነሳ ይላል። He ascended into heaven. እሱ ወደ ሰማይ ባረገ. And is seated on the right hand of God the Father Almighty. ሁሉን በሚችል በእግዚአብሔር አብ ቀኝ በተቀመጠ ይላል። From there he will come to judge the living and the dead. ከዚያም በሕያዋንና በሙታን ላይ ለመፍረድ በሚመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል። Then the next section, the third section, begins with I believe in the Holy Spirit. ቀጥሎ ያለው ክፍል ደግሞ ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚነግረው። መንፈስ ቅዱስ አምናለሁ ይላል። Doesn't say any more about the Holy Spirit than that. ከዛ በዘለለ ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚለው። አንድ ሐሳብ ነች። በመንፈስ ቅዱስ አምናለሁ ይልቻል። But we can perceive that the building of the church and so forth is a work of the Holy Spirit. So it goes on to say that we believe in the Holy Catholic Church. I'll explain that in a minute. ምናልባትም ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ሊገልጽ ይችላል ብለን እንድንወስደው ነው። ምክንያቱም በቅድስት ኩላዊት ቤተክርስቲያን አምናለሁ ወይም በካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን አምናለሁ የሚለው የመንፈስ ቅዱስ ስራ ስለሆነ አንድነትን ይጠብቃል። The communion of saints, the forgiveness of sins, በቅዱሳን አንድነት፣ በኃጢአት ስርየት፣ the resurrection of the body and the life of the በስጋ ትንሣኤና በዘላለም ሕይወት አምናለሁ የሚል ነው። Okay, what does this word Catholic mean here? ኩላዊት ወይም ካቶሊካዊት ማለት ምን ማለት ነው? ቅድስት ኩላዊት ወይም ካቶሊካዊት ነው የሚለው እና ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ማለት ምን ማለት ነው? It means in Greek kataholos according to the whole. በግሪኩ ካቶሆሎስ ነው የሚለው ወይም ሁሉ አቀፋዊ ወይም ዓለም አቀፋዊ ማለት ነው። ካቶሊካዊ ማለት ወይ ዩኒቨርሳል የሚለውን ሐሳብ ስለሚይዝልን ካቶሆሎስ የሚለው የግሪኩ ቃል according to the whole ወይም አጠቃላይ ወይም ለዩኒቨርስ ወይም ለኩላዊ የሚለው ወይም ቅድስት ኩላዊት የሚለው ካቶሊካዊ። So we can use that term Catholic
like an adjective just to describe the church as universal. ቤተክርስቲያን ዓለም አቀፋዊት መሆኗን ለመግለጽ ካቶሊክ የሚለውን ቅጽል ብንጠቀም ችግር የለውም። ካቶሊካዊት የሚለው መግለጫው ላይ ይስላል ማለት ነው። Later it became the title of the Roman Catholic Church. በኋላ ላይ ነው ከብዙ ዓመት በኋላ የሮም ካቶሊካዊ ቤተክርስቲያን እንደ ለካሁን እንደምንለው አይነት የእምነት ተቋም ሆኖ የወጣው እንጂ ካቶሊክ ተብሎ በፊት ሲባል ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ማለት ነው። Just like we can say that we hold to orthodox doctrine today, orthodox just means correct teaching. አሁን በዚህ ዘመንም ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንደምንለው ነገር ግን ከዚህ በፊት በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ኦርቶዶክስ ማለት ቀጥተኛ ወይም ትክክለኛ ማለት ነው። But it's also later used as a title of the Eastern Orthodox Church. በኋላ ነው በታሪክ ውስጥ የሰሜናዊ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መጠሪያ ስም ሆኖ ማገልገል የቻለው ማለት ነው። So when this creed uses the word Catholic, it just means universal. ስለዚህ ይሄ እዚህ መግለጫ ላይ እኔ እንኳን ካቶሊክ አላልኩም ትራንስሌተሩ ላይ ኩላዊት ነው የሚለው ካቶሊካዊት ነው የሚለው መግለጫው በአንዲት ካቶሊክ ቤተክርስቲያን አምናለሁ የሚል ነው። ካቶሊካዊት ወይንም ደግሞ ቅዱስ ኩላዊት ማለት ዩኒቨርሳል ወይም ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ማለት ነው። So this form of the creed was actually it's an elaboration of the early creed. The early creed had a little bit less than this. It comes from about 200 AD. በሁለተኛው ዓመት አካባቢ ነበረ ከዚህም ትንሽ አነስ የሚል መግለጫ ነው የሚባለው። This is the modern version of the creed which dates from the 9th century. ይሄኛው በ9ኛው ዓመት አካባቢ የተጻፈው መግለጫ ነው። ያኛው ግን ከዚህ ትንሽ አነስ ይላል። የመጀመሪያው በሁለተኛው ዓመት የተጻፈው መግለጫ ነው። We'll be talking about it in more detail later in the course, but I just present it now as an example of an early creed. ይሄኛውን ግን እንደ ጥንታዊ የእምነት አቋም መግለጫ አድርጌ ነው አሁን ያቀረብኩላችሁ። በኋላ ላይ ኮርሱ ላይ የገፋን ስንሄድ እያንዳንዱን በጥልቀት እንመረምራለን። What I'd like to do now is have some discussion time. ስለዚህ አሁን የውይይት ጊዜ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በግሩፕ ከሆኑና ውይይት ይሆናል። ኦንላይን ላይ ያላችሁ አንድ ሪፕሬዘንታቲቭ እንመርጥላችኋለን። ኦንላይን ላይ ዲስከስ ማድረግ ትችላላችሁ። እነዚህ ጥያቄዎች ነው ዲስከስ የምናደርገው በግሩፕ ከሆኑና አራት Groups of 4 or 5, 4 or 5, maybe 6, yeah, but about that together. So 1, 2, 3. So discuss ማድረግ ይችላሉ። ወንበር አዙራችሁ ጀምሩ። How many minutes is that? Look, I want to keep it fairly short, 15 minutes I think. 15 ደቂቃ አላችሁ ማለት ነው። ኦንላይን ላይ ያላችሁ ምናልባት ሊያወያያችሁ የሚችል ሰው አንድ ሰው ሊሆን ይችላል። ይሰማችሁ ከሆነ አባይነ አዳሙ አሸብር እና ጴጥሮስ ታወያያቸዋለህ። ጥያቄ ይታያል? ሄሎ ሄሎ አባይነ ወይ አዳሙ ወይ አሸብር ጴጥሮስ ይሰማችኋል? አዎ ይሰማል። ጴጥሮስ አለ? አለው ነ ስለዚህ አንተ ትመራቸዋለህ። ዲስከስ አድርጉኛ እዚህ ድምጻችሁን ሚውት እናደርጋለን። ጥያቄዎች እነዚህ ጥያቄዎች ስሯቸው። እዛው በኦንላይን ያላችሁ በግሩፕ ጥያቄዎች ተነጋገሩባቸው። ሚስከ ይሰማል። እሺ ከተሰማ ስለዚህ አሁን ውይይቱ መጀመር ይችላል። በየትኛው ዙሪያ ላይ ዲስከሽናችሁ መጀመር በየትኛው ዙሪያ ላይ እኔ ጋር ኔትወርኩ በጣም ውኪ ነው። እሺ በቃ አንድ ሰው ምረጡና እዛው ዲስከስ ማድረግ ጀምሩ። ድምጻችሁ
አንተ የምትናገረው አይሰማም ግን ኔትወርኩ እየተቆራረጠ ነው። ሄሎ ይሰማችኋል? ሄሎ ሄሎ ይሰማችኋል? አባይኔ አባይኔ ጴጥሮስ እየተቆራረጠ እኮ ነው። አዎ የእናንተም እንደዛው ነው። አሁን ሆያዩ ስላለ እዚህ የውይይት በላይ በኩል የተላከ ነው። ሄሎ ሄሎ አቤት ይሰማል? ተቆራረጠ እኮ ነው። የቤተ ክርስቲያን የእምነት እሺ እንዴት እናደርግ? እኔም ጋር እየተቆራረጠ እኮ ነው። ጥያቄው ምንድን ነው? ይኸው ላይ የቤተ ክርስቲያን አቋም መግለጫ የሚለውን ጽሑፍ በላይ ይታያል። ለውይይት የተሰጠ ጴጥሮስ እያወያየ ከሆነ እንደየተቋሙ ነው የሚለየው። እንደየቸርቹ እንደየአብያተ ክርስቲያኑ ሊለያይ ይችላል። እንደየተቋሙ ይለያል። የቃለ ሕይወት፣ የሕይወት ብርሃን፣ የመሰረተ ክርስቶስ እንደየቤተ እምነቱ ነው የሚለየው። እንደኔ እንደ አባይነህ እኔም እኮ እያልኩ እሱን እኮ ነው። እንደዛ ይለያል። ጥሩ ጥያቄ ነው። ጥሩ ነው። እስቲ ይሄንን ወደ ወረቀት ብናዞር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ወደ ወረቀት ብናዞር ለእሷ ፋክስ እንድናደርግ እንደዛ ቢሆን ጥሩ። ለምስጋኑ ይነገረው። ምስጋኑ ወጡ መሰለኝ። እንደዛ ነው። Just yes. ጴጥሮስ ይሰማል? ይሰማል። እኔ አሁን ወረቀት ላይ እየጻፍኩ ነው። እንዴት አድርጌ ነው አሁን መስጠት አለብኝ? እኔ አይልክም፣ የኔ ሞባይል ነው። ከዛም በኋላ የውይይቱን ውጤት እንልካለን።
በቃ አሁን እኮ የኔን እየጻፍክ ከሆነ አንድ ሰው ዲስከስ አስደርግ እኮ ነው ያለው። ምስኬ ወጣ እንጂ ስለዚህ የኔንም ስም ጠቅሰህ ያንተ ኮምፒውተር ከሆነ እንደየተቋሙ ይለያል ብለህ እንትን ብታረግ አሸብር እስካሁን ድምፅ አላሰማም። ማ ዞር በይ እንጂ ቤቲ በቃ ጴጥሮስ የኔንም ስም አድርገህ እንደዚህ ነው እኛ የተወያየ ነው የኛ ውይይት ውጤት እንዲህ ነው ብትል ጥሩ ነው። ምን እንደምሉ እስናለን ላክለት የኔንም ስም ያስገባ አባይነ ካፌ ብለህ Hello. አይሰማም? አቤት ሄሎ ሄሎ አቤት አቤት ይሰማል እኮ ይሰማል። ይሄ ነገር አድማዙ ይጻፍና ጊዜ ተሰጥቶን ተጽፎ ቢሰጣት ይሻላል። አሁን በግሩፕ ይጻፍ በግሩፕ አዎ እንደዛ በግሩፑ ቢሆን ይቻላል። እንደኔ ጴጥሮስ አንድ በየግሩፑ ብንሆንና ጴጥሮስ ጽፎ ቢልክ ጥሩ ነው። ጊዜ ባይሰጥ ለምን እንደ የቤተ እምነቱ ነው የሚለያየው። ምን ላይ ቢሆን ጽሁፉን አስተካክሎ ቢሰጥ እኔ ጽሁፉን ላንብብላችሁ። አዎ እሺ ጻፉ፣ እኔ ልንገራችሁ። ሄሎ ሄሎ ቤተ ክርስቲያናችሁ የእምነት መግለጫ አላት ይላል አይደለ? አቤት ቅድም እኮ ብያለሁ ጋሽ ጴጥሮስ እንዲጽፍ እንደየቤተ እምነቱ ይለያያል የሚለው ነው እንደኔ መልሱ የሚሆነው። መግለጫ ቢኖር እኔ እየጻፍኩ ስለሆነ እንደማመጥ። እሺ አንደኛው እንደየቤተ እምነቱ ይለያያል። አዎ ትክክል። ሁለተኛ እንዴትስ ጥቅም ላይ ይውላል ይላል። በውስጥና በውጭ ደንብ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ደንብና መጽሐፍ ቅዱሳዊ መመሪያና ቤተክርስቲያን ለምሳሌ ውስጣዊም ውጫዊም መመሪያ ደንብ መግለጫ ታወጣለች። ውስጣዊም ይኖራል፣ ውጫዊ ይኖራል። እሺ እንደኔ ነው እንደ አባይነህ። እሺ በውስጣዊና በውጫዊ ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያኑ ስርዓት ደንብ ታወጣለች። ደንብና መመሪያ ቤተክርስቲያን ታወጣለች። በዛ
ለምሳሌ ቃሊዮት ራሷን ታውጣለች፣ መካነ ኢየሱስ ራሷ አላት፣ ሙሉ ወንጌል ራሷ ሊኖራት ይችላል። ግን ሁሉንም የሚያጠቃልለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መመሪያ ሁሉንም ይገዛል። ጥሩ። እሺ ሶስተኛ ደግሞ ለምሳሌ ከጥምቀት በፊት ለሚሰጥ ትምህርት ለቤተ ክርስቲያን አባልነት ወይም ለሽምግልና እንዴት መስፈርት ለሌሎች ቤተ ክርስቲያን ተሳታፊዎች ስለ እምነት መግለጫው ያላች ግንዛቤ ምን ያህል ነው ይላል። እሺ መግለጫው ከየት መጣ፣ እንዴትስ ዳበረ ነው። እሺ ስለዚህ እንደኔ አንደኛ ጢሞቴዎስ 3:1-5 መመሪያ አላት እኮ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 መመሪያና ደንብ አለ እስከ 15 ነው 16 የአንዲት ሚስት ባል የማይጨቃጨቅ ማስታረቅ የሚችል those conversations later. እዚህ ጋር እናቆማለን ዲስከሽኑ። ጥያቄዎቹን በኋላ ዲስከስ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እንደሚቀጥለው We are I just thought I just turned it on. Anyway, that's all right. Right, where are we? Two. ኦኬ ሌላ ፈረማት So we have had our general introductory topic. አሁን አጠቃላይ መግቢያውን ለመመልከት ሞክረናል። ድምጽ እየተሰማን አይደለም። The doctrines in detail. ስለዚህ አንዳንዱን አስተምሮ በጥልቀት የምንመረምርበት ጊዜ ነው። እኔ ጋር እየተሰማ ነው። ጥሩ ነው። So this is before Nicaea. ይሄ አሁን የምናየው ስለ እግዚአብሔር አስተምሮ ወይም አስተምሮ እግዚአብሔር የሚለው ከኒቂያ ጉባኤ In 325 325 ዓመተ ምህረት ነው የተካሄደው። is a major landmark and turning point. ይሄ ታሪክ ደግሞ በክርስትና ታሪክ ውስጥ ትልቅ የጥፋት ቦታ ነው እና መሰረታዊ ቦታ ነው የኒቂያ ጉባኤ። So before we come to that, we will look at what Christians were talking about prior to that council and what led up. ጉባኤ
ምንድነው አና ነዚህ ተመለከተው በሶማመን እናገናኙ as well as the Father. እንዲሁም ደግሞ At a major, we will look at, and largely in response to these dualist heresies, we see what 2nd century theologians were saying about how they understood the Godhead. ስለዚህ በዚህ ምላሽ ውስጥ በሁለተኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ የነበሩ የሥነ መለኮት ምሁራን ስለ እግዚአብሔር ያላቸው አስተምህሮ ምንድነው የሚለው ለማጥናት እንሞክራለን። We will look at the intersection and conflict between Christian theology and Greek philosophy. ሌላኛው ደግሞ የምንመለከተው በዚህ በግሪካውያን ፍልስፍናና በክርስትና አስተምህሮ መካከል ያለው ተቃርኖና ግንኙነት ምንድነው የሚለውን እናያለን። And some additional heresies that prompted a writer called Tertullian to give the first expression of the doctrine of the Trinity. ሌላኛው ደግሞ ለዚህ ጉዳይ ምላሽ ለመስጠት የመጀመሪያውን የሥላሴን አስተምህሮ ምላሽ የሰጠው ቱርቱሊያን የሚባለው የቱርቱሊዮስ በአማርኛ ቱርቱሊዮስ የሚባለው የቤተክርስቲያን ምሁር የሰጠው ምላሽ ነው ያለው። Okay, so firstly, monotheism. For God's people of Israel in the Old Testament, the foundational statement and belief is called the Shema. So that comes from the Hebrew for hear. ይሄ ሼማ ከአማርኛው ጋር ይመሳሰላል። ስማ ማለት ነው። እስራኤላዊ ስማ የሚለው ቃል ጋር የሚገናኝ መስማት ከሚለው ጋር Sema in Amharic is sima. Hear. Yes, so in Deuteronomy 6 verse 4, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ እስራኤላዊ ስማ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው። It's the basis of the 10 commandments. Therefore, you will have no other gods before me, and so on. Israel recognized one creator God. God alone is creator. Everything else is created. God has a unique divine identity. God, everything else. ስለዚህ አንድ መስመር ነው ያለው እግዚአብሔር ከላይ ያለ ፈጣሪ ነው ሌላው በሙሉ ፍጡር ነው የሚል separate የተለያዩ ናቸው ሁለቱ okay and because only God is God እግዚአብሔር ብቻ ነው አምላክ ሊሆን የሚችለው only God can be worshipped እሱ ብቻ ነው መመለክ ያለበት to worship anything else is idolatry. ስለዚህ ከእግዚአብሔር ውጪ ሌላውን ነገር ማምለክ ጣዖትን ማምለክ ነው ማለት ነው ወይም that is clear throughout the Old Testament. ይሄ ነገር ደግሞ በብሉይ ኪዳን ውስጥ በጠቅላላ በግልጽ የተቀመጠ ነው Then came Jesus of Nazareth. ከዛ በኋላ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ ማለት ነው claiming the prerogatives of God. ይሄንን ለእግዚአብሔር የተሰጠውን ነገር ለኔም ይገባኛል ብሎ መጣ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ He said he was one with the Father. እሱ ከአብ ጋር አንድ ነኝ ብሎ ተናገረ He said he came from heaven. እና የመጣው ከሰማይ ነው ብሎ አስተማረ He forgave sins. እና ኃጢአተኞችን ይቅር ይል ነበር ያስተሰርይ ነበር He healed on the Sabbath and is Lord of the Sabbath. እንዲሁም ደግሞ በሰንበት ቀን ይፈውስ ነበርና እኔ የሰንበት ጌታ ነኝ ይል ነበር
He said he would go and sit on the right hand of the Father. እንዲሁም ደግሞ እሄዳለሁ በአባቴም ቀኝ እቀመጣለሁ ብሎ ይናገራል። He was worshipped. እሱ ደግሞ ተመልኳል ወይም አምልከውታል ክርስቲያኖች። So where is Jesus? ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የቱ ጋር ነው ያለው? Is he above the line በመስመሩ ላይ እግዚአብሔር ነው ያለው? or below the line? ከመስመሩ በታች ደግሞ ፍጥረታት ነው ያሉት። The New Testament also tells us that Jesus, or the Son, was involved in creation. የአዲስ ኪዳን መጽሐፍትም ይህንን ያረጋግጡልናል። ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ በፍጥረት ላይ እንደተሳተፈ። So all that puts Jesus above the line. ይሄ ነገር ደግሞ ኢየሱስን ከመስመሩ ላይ ይወስደዋል ማለት ነው። እግዚአብሔር በሚለው ስታንዳርድ ጋር ይወስደዋል። How do we understand that and still believe God is one? ስለዚህ ይሄን ነገር እንዴት ነው የምንረዳው? በተመሳሳይ እግዚአብሔር አንድ ነው ብለን የምናምነው እንዴት ነው? Perhaps we are so used to thinking of Jesus as God that we forget. This is a tricky question. ኢየሱስን አምላክ ነው ጌታ ነው ብለን ስንናገር እንዴት ኢየሱስ ጌታ ነው እንላለን? ምክንያቱም ይሄ በራሱ ትንሽ ግራ የሚያጋባ አይነት ጥያቄ ስለሆነ ነው። The early Christians worshipped Jesus as Lord. የጥንቱ ቤተክርስቲያን ወይም የቀደመችው ቤተክርስቲያን አማኞች ኢየሱስን እንደ ጌታ ያመልኩት ነበር። To claim that Jesus is Lord was a claim for him to be God. ስለዚህ ኢየሱስን ጌታ ነው ብሎ ደግሞ በእነሱ መካከል ማወጅ ኢየሱስን አምላክ ነው ብሎ ማወጅ ነው። The New Testament takes verses from the Old Testament about God and applies them to Jesus. እንዲሁም የአዲስ ኪዳን አብዛኞቹ ምንባባት ላይ ስትመለከቱ ስለ እግዚአብሔር የተጻፉትን ጥቅሶች ወይም መልእክቶች ወስዶ ቀጥታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይጠቀማቸዋል። Let's look at 1 Corinthians 8 verses 5 to 6. እሺ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 5 እስከ 6 ያለውን ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱስ ያዝን አውጥተን እናያለን። ባሽ መደበኛ ትርጉም ነው ማለብላችሁ ወይስ 1954 ይሻላችኋል? Okay. አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 chapter 8 verse 5. Yes, verses 5 to 8. 5 to 6, sorry. Okay. መቼም ብዙ አማልክትና ብዙ ጌቶች አሉ፣ ነገር ግን በሰማይም ሆነ በምድር ሆነ አማልክት የተባሉ ምንም ቢኖሩ ለእኛስ ነገር ሁሉ ከእርሱ የሆነ እኛም ለእርሱ የሆነን አንድ አምላክ አብ አለን። ነገርም ሁሉ በእርሱ በኩል የሆነ እኛም በእርሱ በኩል የሆነን አንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለን ይላል። So Paul is saying that people believe many gods and many lords. The Roman emperor claimed to be Lord. Okay. ሐዋርያው ጳውሎስ እዚህ ጋር የተናገረ ያለው የሰው ልጆች ብዙ ጌቶችን ያመልካሉ፣ ምክንያቱም ሮማውያን ነገስታቶቻቸውን እንደ አምላክ ያመልኳቸው ስለነበረ ነው። But Paul says for us there is but one God, ነገር ግን ለኛ አንድ አምላክ እግዚአብሔር አለን ብሎ ይናገራል። And one Lord, Jesus Christ. አንድ ጌታ የሆነ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ አለን ብሎ ይላል። In the Greek for that verse, ለዚህ ክፍል በግሪኩ የሚለው Paul has used the structure of the Shema ሐዋርያው ጳውሎስ የተጠቀመው በዘዳግም መጽሐፍ ላይ ያለውን ሼማ ምንለው ወይም ስማ የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ስትራክቸር ቀርጾ ነው የወሰደው። and put Jesus into it. ከዛ ኢየሱስ ክርስቶስን በዛ ሼማ ምንለው በዚህ የዘዳግም ላይ ያለው ጥቅስ ውስጥ ነው ወስዶ ያስገባው። He's not saying over here we have the Father who is God but is not Lord. ሐዋርያው ጳውሎስ እንዲህ ያለን አይደለም፣ እዚህ ጋር አንድ እግዚአብሔር አብ አለን ነገር ግን ጌታ ያልሆነ እግዚአብሔር አብ አለን እያለ አይደለም። And over here is the Son who is Lord but not God. እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ጌታ አለን ግን እግዚአብሔር ያልሆነ እያለን አይደለም፣ ወይም አምላክ ያልሆነ እያለን አይደለም። No. We have one God. እየተናገረ ያለው አንድ እግዚአብሔር ወይም አንድ አምላክ አለን ነው። Father and Son, Lord and God. እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ አምላክና ጌታ ብሎ ሁለቱንም ይጠራቸዋል ማለት ነው። How do we understand that? ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው መረዳት የምንችለው? We could just accept it. ዝም ብለን መቀበል እንችላለን፣ እምነት ነው ብለን መቀበል እንችላለን። Okay. But then we could have had a very long lunch and we wouldn't need to be here. Yes. So that is the question that we are going to try to answer and see how the early church answered it.
ስለዚህ ይሄኛው አሁን የምንመለከተው የጥንቷ ቤተክርስቲያን ይሄን እንዴት ነው የተረዳችው ለዚህስ ነገር ምላሽ የሰጠችው እንዴት ነው ብለን እናያለን። The other thing we notice in the New Testament ሌላው በአዲስ ኪዳን ላይ የምናየው ነገር ደግሞ ምንድነው? are triadic formulae. ስላሴያዊ ቀመር የሚባለው ወይም ትራይዲክ ፎርሙላ የሚባለው ነው። Father, Son, Spirit. አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ Grouped together. በአንድነት ተጠርተዋል። Not Father, Son, angels. አብ ወልድና መላእክት አይልም። Not Father, Moses, Mary. ወይም አብ ሙሴና ማርያምም አይልም። Always Father, Son, and Spirit. በተደጋጋሚ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው ብሎ የሚናገረው። What do they have in common? ስለዚህ እነዚህ ያላቸው ምንድነው የሚያመሳስላቸው ነገር? They are all above the line. ወይ ከመስመሩ በላይ ነው ያሉት። Each of them, Father, Son, and Spirit, is described sometimes directly, but also indirectly as God. ይሄ እነዚህ በስላሴያዊ ቀመሮች ውስጥ ሲጠቀሱ አብም ወልድ መንፈስ ቅዱስም በተለያየ ቦታ ተጠቅሰዋል። ሲጠቀሱም ግን እነሱ አምላክ እንደሆኑ ሶስቱ ተጠቅሰዋል ማለት ነው። We already looked at Matthew 28, baptized in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. ቀደም ተመልክተናል ማቴዎስ 28 ላይ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ያጠመቃቸዋቸው የሚለው One name, singular. አንድ ስም ነው የሚለው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አምላክ ስም ነው የሚለው። 2 Corinthians 13, verse 14. አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 14 ላይም የሚነገር ነገር አለ። 13, it's only 13 verse. Chapter 13, verse 14. Oh, hang Second on. Corinthians. No, Okay. oops, second. Yeah, Second Corinthians. Chapter 13 verse 14. Okay. Yep. የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ እግዚአብሔር አብ ፍቅር የመንፈስ ቅዱስ አንድነት ከሁላችን ጋር ይሁን ይላል። That is one of many examples, again, where we see Father, Son, and Holy Spirit grouped together. እዚህ ጋር አንድ ላይ የተጠቀሱበት ሌላኛው ክፍል ነው አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። For Paul and the other New Testament writers, it is very natural to group them together. ይሄንን ሁለት ሶስቱንም አንድ ላይ መጥራትና አንድ ላይ ማስቀመጥ ለጳውሎስም ይሁን ለሌሎች አዲስ ኪዳን ጸሐፊዎች የተለመደ ነገር ነው። Particularly in the Gospel of John, we learn that they have an intimate relationship. በተለየ መልኩ ግን በዮሐንስ ወንጌል ላይ በጣም የጠበቀና የተለየ ህብረት እንዳላቸው እንመለከታለን። Father, Son, Spirit, what one of them does, the others also do. እርስ በርሳቸውም ይሁን በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ መካከል ያለውን የጠበቀ ግንኙነት ዮሐንስ ወንጌል ይገልጽልናል። The overwhelming evidence in the New Testament is that God must include Father, Son, and Holy Spirit. ያጠቃላዩ የአዲስ ኪዳን አስተምሮ የሚነግረን ምንድነው? እግዚአብሔር የሚለው ሐሳብ እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ያካተተ ነው። And this was accepted ይሄ ነገር ደግሞ ተቀባይነት የነበረው ነው and manifested in the worship of the early church. በጥንታዊቷ ቤተክርስቲያን የአምልኮ ስርዓት ውስጥ ደግሞ የተገለጠ ነገር ነው ማለት ነው። So somehow the one God must be understood in threeness. ስለዚህ አንዱ እግዚአብሔር በሶስትነት ውስጥ መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው። ወይም ስላሴ ወይም ስሉስነት የሚለውን ሐሳብ ማለት ነው። Okay, we shall come back to that. ወደዚህ ነገር ተመልሰን እንመጣበታለን። Now I want to talk about a problem that faced the early church that made this complicated. ይህን ነገር ያወሳሰበውንና ሁለት ይሄ ቀጥሎ የመጣውን ቤተክርስቲያን የተነሳውን የስህተት አስተምሮ እናያለን። Now, the Jews, God is one. እግዚአብሔር አንድ ብለው ሲያመልኩና Their big is God. ነገር የነበረባቸው ችግር ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት ነው ለእግዚአብሔር ወይም ለአምላክ ሊመለክ የሚችለው የሚል ነው። How could Jesus be divine? እንዴት? They rejected that. ስለዚህ ብዙዎች አይሁዳውያን ይህንን ተቃውመውታል። The Greeks, by which I mean the Greeks and Romans living in the Roman Empire, the pagans,
ሌሎቹም አህዛቦቹ በግሪኮች ወይም አህዛቦቹም እንደዚሁ ተቸግረው ነበር። Their problem was with understanding how something divine could become human. ለነሱ ጋር የነበረው ትልቁ ችግር ደግሞ አንድ መለኮት የነበረ አካል እንዴት ሰው ሆኖ ሊመጣ ይችላል የሚል ነው። That is because a fundamental way of Greek thinking was dualistic. በዋናነት ይሄ ችግር የገጠማቸው የግሪኮች አስተሳሰብ ነገሮችን በሁለትዮሽነት ነው የሚረዱት። Dualism teaches there are two opposites in the universe: light, dark, good, evil. እዚህ ሁለትዮሽነት የሚያስተምረው ምንድነው? በዓለማችን ላይ ሁለት ተጻራሪ ነገሮች አሉ፣ ጥሩ፣ መጥፎ፣ ጨለማና ብርሃን የሚባል ማለት ነው። And more specifically for Christianity, spirit, matter. በዋናነት ደግሞ ለክርስትና እንደ ምንፍቅና ሆኖ የመጣው ደግሞ መንፈስና ቁስ አካል የሚለው ሐሳብ ነው ማለት ነው። So we could say that the idea of God and the devil is a kind of dualism. የሰይጣንና የእግዚአብሔር የሚለው አስተምሮ እንደ ሁለትዮሽነት ልንወስደው እንችላለን፣ ለጥሩና መጥፎ የሚለው። But unlike some other religions, we do not believe that the devil is a god. ሌሎች ሃይማኖቶች እንደሚያምኑት ሰይጣን ከእግዚአብሔር ጋር በእኩል ተጻራሪ ኃይል ወይም መጥፎ ኃይል ነው ብለን አናምንም። Okay, the devil is not equal and opposite to God. ከእግዚአብሔር ጋር እኩል የሆነና ተጻራሪ ኃይል አይደለም ሰይጣን። The issue we're talking about with dualism affecting Christianity is more to do with the spirit realm and the world of matter. ይሄኛው የሁለትዮሽ አስተምሮ በዋናነት በክርስትና ላይ ይዞት የመጣው ትልቁ ተግዳሮትና ጥቃት ምንድነው? በመንፈሳዊ ዓለምና በቁሳዊ ዓለም መካከል ያለውን መስተጋብር ለማብራራት ሲሞክር ነው። Greek philosophy taught that there is a spiritual realm. የግሪክ ፍልስፍና የሆነ መንፈሳዊ ዓለም አለ ብሎ ያምናል። Far, far away. ነገር ግን ከኛ በጣም የራቀ ነው ብሎ ነው የሚያምነው። Completely separate from this world. ከዚህ ዓለም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ የተለየ ነው ብሎ ያምናሉ። And that is where the supreme God is. ይሄ ደግሞ ይሄ ትልቁ ሩቅ ያለው መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ደግሞ ትልቅ የሆነው እግዚአብሔር የሚኖርበት ነው ይላል። He is transcendent. እሱ ትራንሰንደንስ ወይንም ደግሞ ረቂቅ ነው፣ ቅርብም ነው፣ ሩቅም ነው የሚለውን ሐሳብ ነው ትራንሰንደንስ የሚይዘው። Bigger, better. እና ከኛ ዕውቀት በላይ ከፍ ያለ ነው ወይንም ደግሞ መረዳት በላይ ነው ይላል። This world ከዛ በኋላ ያለው ደግሞ እኛና ይሄኛው ቁሳዊ ዓለም አለ። is a world of matter. ይሄ የቁስ ዓለም የምንለው ነው ማለት ነው። A material world. ይሄኛው አካላዊው ዓለም የምንለው ማለት ነው። Dirty. ቆሻሻ ነው የሚለው። False. ውሸት ነው ወይንም ደግሞ ክፉ ነው የሚለው። Defective. ወይም ጎዶሎ ነው፣ ጉድለት ያለበት ነው ይላል። Okay? Completely separate from the spiritual world. ከመንፈሳዊ ዓለም ሙሉ ለሙሉ የተለየ ነው ብለው ያምናሉ። They cannot mix. ሊቀላቀሉ አይችሉም ነው የሚለው። Okay? Like oil and water. Cannot mix. እንደ ዘይትና እንደ ውሃ ናቸው፣ ሊቀላቀሉ አይችሉም። So the supreme God would never have created this dirty, flawed, material world. ስለዚህ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ የሚኖረው ትልቁና ጥሩ የሆነው እግዚአብሔር ይሄንን ቆሻሻ የሆነውንና ጉድለት ያለበትን ዓለም ቁስ ዓለም መፍጠር አይችልም ነው። This is fundamental to Greek thinking. ይሄ መሰረታዊ ነው ለግሪክ ፈላስፋዎች ይሄ ነገር ይሄ አስተምሮ ማለት ነው። The philosopher Plato, ለምሳሌ ፕላቶ የሚባል ፈላስፋ he taught about this transcendent realm. ስለዚህ ረቂቅ ስለሆነው የቅርጾች ዓለም ወይም የመንፈሳዊ ዓለም ያወራ ነበር። And he felt that there was a population of little divine sparks trapped in material bodies. እና ምን ብሎ ያምናል? በዚህ በቁስ ዓለም ውስጥ ደግሞ ከዛ ከመንፈሳዊ ዓለም የመጡ ነገር ግን ግዞተኞች የሆኑ የታሰሩ መናፍስቶች አሉ ወይም መንፈሶች አሉ ብሎ ያምናል። And those divine sparks are not at home in the material world.
እነዚህ መለኮታዊ ነፍሳት የሚባሉት ደግሞ ቤት እንዳሉ አይሰማቸው በሆነ ዓለም ውስጥ በስራት ውስጥ እንዳሉ ነው የሚያስቡት They would want to leave their bodies behind and return to the spiritual ስለዚህ realm. ይሄኛውን የታሰሩበትን እስራት ወጥተው ወደ መንፈሳዊ ዓለም መመለስ ይፈልጋሉ And so there were different philosophies and different ideas based on dualism that affected Christian theology. የክርስትናን አስተምሮ ተጽዕኖ ውስጥ የከተቱ ሌሎችም የሁለትዮሽ አስተምሮች አሉ Because for someone who has always thought this way, they now have to try and imagine the supreme being becoming human, entering this world. Impossible to imagine. And for them, it would be like a blasphemy. And the other doctrine they will have a lot of problem with is resurrection. Why on earth would we want to go back into bodies for our salvation? Okay. በዚህ አስተምሮ ውስጥ ያደጉና የኖሩ ግሪክ ፈላስፋዎችም የግሪክ ማህበረሰብ ሰዎች ትልቁ ችግራቸው ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ አምላክ የምንለው እሱ ስጋ ለብሶ መጣ የሚለው መቀበል አይፈልጉም ምክንያቱም የቆሻሻ የሆነ ዓለም ውስጥ እንዴት መለኮታዊ የሆነው እግዚአብሔር ሊመጣ ይችላል የሚለው ሐሳብና ትንሣኤ የሚለውን መቀበል አይፈልጉም ሰው እንዴት ከሞተ በኋላ ምክንያቱም ፕላቶን ያስተምረው ነፍሳቶች ታስረዋል ነፃ መውጣት ነው የሚፈልጉት ነው የሚለው እንጂ ተመልሶ እንዴት ሰው ስጋ ለብሶ ይነሳል የሚል ትምህርት መቀበል ይከብዳቸዋል And so these ideas infected the church እነዚህ ሐሳቦች ቤተክርስቲያንን መበከል ጀመሩ and generated heresies. የስተት ትምህርቶች መፍለቅ ጀመሩ ማለት Heresies like Gnosticism, ኖስቲሲዝም የሚባለው ወይም ግኖስቲሲዝም የሚባለው ትምህርት ጀመረ Docetism, ዶሲቲዝም የሚባለው ትምህርት መጣ and Marcionism. ከዛ ማርሲኒዝም የሚባል ሌላ አስተምሮ መጣ ማለት ነው So we will talk about each of these. ለነዚህ ያናንዱ ሐሳብ ደግሞ ይደናለን ማለት ነው እሺ Gnosticism. Has anyone heard of Gnosticism? ግኖስቲሲዝም የሚለውን ቃል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ከዚህ በፊት Yeah, it's become popular again. አሁንም በጣም ታዋቂ ነው የሐሳብ ማለት ነው Yeah, like lots of crazy ancient ideas. It's popular and trendy. በጣም የቆየ የሩቅ ዘመን እብድ ሐሳብ ቢሆንም ግን አሁን ብዙ ተቀባይነት ያለው Gnosticism is a general collective term for a group of similar teachings. ኖስቲሲዝም የሚለው ለብዙ አጀንዳዎች ወይም የፍልስፍና ትምህርት ቤቶች መጠሪያ የሆነ የጋራ መጠሪያ ነው እንጂ አንድ ትምህርት ብቻም አይደለም There were different sects and versions of Gnosticism. የተለያዩ አይነት ትኖች አሉ ክፍሎች አሉ ወይ ብዙ አይነት ኖስቲሲዝሞች አሉ Some of them impacted Christianity. አንዳንዶቹ ክርስትና ላይ ተጽዕኖ ፈጥረዋል Some impacted Judaism. ሌሎቹ ደግሞ የአይሁድ እምነት ላይ ተጽዕኖ ፈጥረዋል And some were purely pagan. ሌሎቹ ደግሞ ምንም ተጽዕኖ ሳይፈጥሩ ለራሳቸው ብቻ የቀሩ ናቸው The word Gnosticism comes from the Greek word gnosis, meaning knowledge. ይሄኛው ግኖስቲሲዝም የሚለው የመጣው ከግሪክ ቃል ግኖሲስ ከሚለው ዕውቀት ከሚለው ሐሳብ ነው And this is a special knowledge, a saving knowledge. ይሄ ሚስጥራዊ የሆነና ልዩ የሆነ እንትን ነው It's a secret knowledge only revealed to a few special people. ትንሽ ለተመረጡ ለተለዩ ሰዎች ብቻ የሚገለጥ ዕውቀት ነው ግኖሲስ የሚለው And this knowledge in the Christian versions of Gnosticism comes through a divine redeemer figure who is sort of Jesus Christ. ስለዚህ ይሄንን ትምህርት ደግሞ ወደ ክርስትና አስተምሮ ውስጥ ሲያመጡ ይሄኛው የተለየ የተደበቀ እውነት የተገለጠለት ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብለው ማመን ጀመሩ ማለት ነው ይሄ ሪዲሚንግ ፊገር ወይም ቤዛ የሚሆን አዳኝ ወይም ቤዛ አማካኝነት የሚሰጥ አስተምሮ ወይም ዶሲቲክ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስን መፍጠር ጀመሩ ማለት ነው So when the Gnostics spoke about Jesus, they had a different Jesus in mind from us. ስለዚህ እነዚህ ግኖስቲሲዝምን የሚከተሉ ሰዎች ስለ ኢየሱስ ሲናገሩ እኛ ከምናምነው የተለየ ኢየሱስን ነው ያወሩ ያሉት So it is a dualist set of beliefs. ስለዚህ ሁለትዮሽ የሆነ የእምነት አስተሳሰብ አለ
And this is a diagram representing the general idea behind Gnosticism. አጠቃላይ የሆነውን የኖስቲሲዝምን አመለካከት የሚያብራራልን ነው እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው። We have the spiritual realm, መንፈሳዊው ዓለም አለ, which they call the pleroma, which is Greek for fullness. ይሄኛው መንፈሳዊ ዓለም የሚባለው ፕሌሮማ ተብሎ ነው የሚጠራው። ይሄ የሙሉነት መገለጫ ነው። መንፈሳዊውን ዓለም ፕሌሮማ ብሎ ነው የሚጠራው። And up there is the supreme God. እዛ ያለው ሉዓላዊ የሆነው እግዚአብሔር ነው። He has different names in different Gnostic traditions. በተለያዩ የግኖስቲሲዝም እምነቶች ውስጥ የተለያየ ስም አለው። He gives rise to some slightly lesser divinities. ስለዚህ አንዳንድ ከሱ ያነሱ አማልክቶችን በማስነሳት ይታወቃል። They're called aeons. ኤዮንስ የሚባሉ ወይም የመለኮት ደረጃዎች አሉ። And there are levels of them. The ones closest to him are superior, and then they get a bit more inferior as they move away from him. በእነዚህ አማልክት የሆኑት በመካከልም ልዩነት አለ። ደረጃ በደረጃ ይቀንሳል። በጣም የቀረቡት ከፍ ያለ ደረጃ ያላቸው ናቸው። Now the material world, the earth, the universe, the creatures on it like us, ይሄ ደግሞ እንደኛ እኛ የምንኖርበት የሚታየው ፍጥረት ያለበትን ዓለም ደግሞ is evil and dirty. ክፉና ቆሻሻ ነው ብለው ነው የሚጠሩት። It is a mistake. ስህተት ነው ብለው ነው የሚያምኑት። It is a mistake created by the lowest of these eons. ከነዚህ አማልክቶች መካከል በጣም ዝቅተኛ በሆነው ክፉ በሆነው ፈጣሪ የተፈጠረ ዓለም ነው የሚሉት ይኛዋል። Who decided to do this foolish thing of creating matter. ይሄንን ቁስ የሚለውን አካል ሞኝነት የሚባለውን ነገር የፈጠረው እሱ ነው ብለው ነው የሚያስተምሩት። Okay? So they say that the creator is not the supreme God. The creator is this lesser faulty divinity. ስለዚህ በእነሱ አስተምሮ መሰረት ይሄ በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ያለው ለዋላዊ እግዚአብሔር ሳይሆን ዓለምን የፈጠረው ከሱ ታች ያለው ነው ክፉ ፈጣሪ ነው ይሄንን ዓለም የፈጠረው ነው የሚሉት። Often called the demiurge. ብዙ ጊዜ ዴሚዮርጅ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። And so this is a mistake. This is a mess. ይሄ ስህተት ነው፣ ቀውስ ነው የሚሉት። And in this creation, some divine sparks got trapped in some human beings. ነገር ግን በእነዚህ አንዳንድ ሰዎች ልጆች ላይ ደግሞ ይሄ መለኮታዊ ብልጭታ መፈጠር ጀመረ፣ በሰዎች ውስጥ ተፈጠረ ነው የሚሉት። Not all people. ሁሉም ሰው ላይ አይደለም ይሄ ነገር የተፈጠረው። Some special people. በአንዳንድ በተለዩ ሰዎች ላይ የተፈጠረው። They need to be saved. መዳን ስላለባቸው ማለት ነው። Saved from their entrapment in matter. እዚህ በቁሳዊ ዓለም ውስጥ ካሉበት እስር ቤት ነፃ ወጥተው ወደ ዓለማቸው እንዲመለሱ ማለት ነው። They need a redeemer figure who comes from the pleroma and gives them saving knowledge. ስለዚህ የሰው ልጆች የሚያስፈልጋቸው ሌላ ቤዛ ነው የሚያስፈልጋቸው። ያም ቤዛ ደግሞ ይሄ የመለኮታዊ ብልጭታ በውስጡ ያለውና ሰዎችን ማዳን የሚችል ነው ብለው ያምናሉ። This secret knowledge is the key to their escape back from the material realm to the pleroma. ስለዚህ ይሄ ሚስጥራዊ ዕውቀት ደግሞ ከዚህኛው ይሄ ብልጭታ የሚሉት መለኮታዊ ብልጭታ የሰው ልጆች ካሉበት እስራት ውስጥ አውጥቶ ወደ መንፈሳዊ ዓለም እንዲመልሳቸው ነው ብለው ያምናሉ። In the Christian versions of Gnosticism, that Redeemer is Christ. ስለዚህ በክርስትና ውስጥ መጥቶ በተቀላቀለው የስተት ትምህርት ውስጥ ደግሞ ይሄ ቤዛ የሚባለው ኢየሱስ ነው ብለው ነው የሚያስተምሩት። But not Christ as the Bible portrays him. መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን አይነት ኢየሱስ አይደለም ይሄ። The Gnostic Christ does not become human, not truly human. ይሄኛው በዚህ አስተምህሮ መሰረት ትክክለኛ ወይም አምላክ ሰው እውነተኛ ሰው ሆኗል ብለው አያምኑ። He does not die on the cross. በመስቀል ላይ ሞቷል ብለው በፍጹም አያምኑ። He saves by giving knowledge. ስለዚህ እሱ የሚያድነው ደግሞ ዕውቀትን በመስጠት ነው። Okay? So the Gnostics wrote several Gospels. እነዚህ ግኖስቲሲሞች የተለያዩ ወንጌሎችን ጽፈዋል። These Gospels, and there were many Gospels at this time. በዚህ ጊዜ ብዙ ወንጌላት ነበሩ፣ ወንጌል ተብሎ ቢጻፉ። There was the 4
divinely inspired gospels that we have in our Bible, እኛ አሁን ያለን አራቱ እስትንፋሰ እግዚአብሔር የሆኑ ወንጌላት አሉ። there were other accounts of the life and teachings of Jesus written by Christians. ሌሎቹ ደግሞ በክርስቲያኖች የተጻፉ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወትና ኑሮ የተጻፉ መጽሐፎች ነበሩ። And there were Gnostic gospels, ነገር ግን እነሱ የግኖስቲክ ወንጌሎች ናቸው። such as the Gospel of Thomas, የቶማስ ወንጌል ተብሎ አሁን እንደ አዋልድ መጽሐፍ በቤተክርስቲያን ውስጥ ይነበባል። the Gospel of Judas, የይሁዳ ወንጌል ተብሎ ይነበባል። even the Gospel of Mary Magdalene. የማርያም መግደላዊት ማርያም ወንጌል ተብሎ ይነበባል። And if you look at these እነዚህ Gnostic Gospels, ስትመለከቷቸው you see that they are really just collections of teachings. የትምህርት ስብስቦች ናቸው። ኢየሱስ ያስተማራቸው ትምህርቶች They show Jesus giving special knowledge to Thomas or special knowledge to Mary or to Judas. እነዚህ ወንጌላት ላይ የሚያሳዩን ለይሁዳ ወይም ለቶማስ ወይም ለመግደላዊት ማርያም እግዚአብሔር ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ ልዩ የሆነ መለኮታዊ ብልጭታ ወይም መለኮታዊ ዕውቀት ሲሰጣቸው ያሳያል። And some of the sayings of Jesus sound very like sayings from the New Testament. አንዳንዶቹ እዛ ላይ የተጠቀሱት የኢየሱስ ክርስቶስ ንግግሮች በወንጌላት ላይ የምናገኛቸው ናቸው። And some are quite different and some are weird. አንዳንዶቹ የተለዩ ናቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም የሚያስቀይሙ አይነት ናቸው፣ ጥሩ ያልሆኑ ናቸው። So that is Gnosticism. ስለዚህ ግኖስቲሲዝም የሚባል ትምህርት አለ ማለት ነው። Very, very influential in the 2nd to the 4th centuries. ስለዚህ ከሁለተኛው ዓመት ጀምሮ እስከ አራተኛው ዓመት ድረስ ይሄ ግኖስቲሲዝም የሚለው አስተምሮ ተጽዕኖ ፈጥሮ ነበር ቤተክርስቲያን ላይ። Christian writers such as Irenaeus and Tertullian, they're over here as well. በክርስትና እምነት ውስጥ ታዋቂ የሆኑ የቴዎሎጂያንስ የነበሩት ፕቶሌዎስና Tertullian and Irenaeus. ኢራኒየስ እና ፕቶሌዎስ የሚባሉት ሁለቱ ጳጳሶች የጻፉት መጽሐፍ አለ። Wrote whole books against Gnosticism. ይሄ ግኖስቲሲዝም ለሚባለው ትምህርት ምላሽ የጻፉት ሙሉ መጽሐፍ አላቸው። Defending biblical truth and explaining why Gnosticism was wrong and what Christians ought to believe. መጽሐፍ ቅዱስን መጽሐፋዊ እውነታ በማስተማርና ለምን ክርስቲያኖች በዚህ የግኖስቲሲዝም እምነት መከተል እንደሌለባቸው እና መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነታ ያስረዳሉ። Another dualist heresy was Docetism. ሁለተኛው ሁለትዮሽነትን የሚከተለው ዶሲቲዝም የሚባለው አስተምሮ ነው። This comes from a Greek word dokeo. ይሄ ዶሲቲዝም የሚለው ቃል የመጣው ዶኬዮ ከሚል የግሪክ ቃል ነው። It means to see. ይመስላል የሚልን ሐሳብ የያዘ ነው። ይመስላል ወይም መስሎ መታየትን የሚያሳይ ነው። And it wasn't like a church of the Docetists. It is a name given to a way of thinking about Jesus that said he wasn't really human, he only seemed human. ዶሲቲዝም የሚባል ቤተክርስቲያን አለ ማለት ሳይሆን ነገር ግን በነበራቸው አመለካከት እነዚህ ክርስቲያኖች ዶሲቲስቶች ናቸው ተብለዋል። ምክንያቱም ሲያስተምሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው አይደለም ነገር ግን ሰው ይመስላል ብለው ያስተምራሉ። He didn't really get hungry, didn't really get thirsty, didn't really get tired. He certainly didn't die on the cross. He just seemed to do those things. ስለዚህ እነሱ የሚያስተምሩት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የምርም አልራበውም፣ የምርም አልጠማውም፣ የምርም መስቀል ላይ አልሞተም፣ ነገር ግን መስቀል ላይ የሞተ ይመስል ነበር፣ የራበው ይመስል ነበር ነው ለኛ ነው። Why did they deny his humanity? ለምንድን ነው የኢየሱስን ሰውነት የካዱት? Because divine and human do not mix. ምክንያቱም ቅድም ያነሳነው ሐሳብ አለ መለኮትና ቁስ አካል አይዋሃድም የሚል። To a dualist, this made sense. Of course, a divinity could not be really human. He must only have seemed human. ይህንን ሁለትዮሽነት ለሚያምን ሰው ይሄ ፍልስፍና ለሚከተል ሰው የምርም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው አልሆነም፣ ሰው ይመስል ነበር ቢለው መቀበል ይሻላቸዋል። So there were different ways of explaining what happened. One was that the divine Christ temporarily inhabited the man Jesus.
ብዙ ማብራሪያዎች ይሰጣሉ ለዚህኛው አንደኛው የሚሰጠው ማብራሪያ ምንድነው መለኮታዊ የሆነው እግዚአብሔር ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ በሚባለው ጊዜያዊ ስጋ አካል ውስጥ ነበረ የሚል ማብራሪያ ነው So they saw Jesus as an ordinary man, the son of Mary and Joseph. ኢየሱስ የሚባለው አንድ ተራ ግለሰብ ነው የማርያምና ዮሴፍ ልጅ ነው And the divine Christ entered him, usually they say at his baptism. ይሄኛው መለኮታዊ የሆነው ክርስቶስ ደግሞ መጥቶ ኢየሱስ በሚባል የሆነ ሰውዬ ውስጥ ገባ ይሄም ደግሞ የሆነው በጥምቀቱ ጊዜ ነው ብለው ያምናሉ Lived in him for a while. ከዛ ለተወሰነ ጊዜ አብሮት ኖረ And then left him before Jesus died on the cross. ከዛ በኋላ ልክ ወደ መስቀሉ ሲደርስ ኢየሱስን ትቶት ሄደ ብለው ያስተምራሉ That version is called adoptionism. ይሄኛው በነገረ ክርስቶስ ውስጥ የምትማሩት ነው ይሄኛው አዶፕሽኒዝም በመባል ይታወቃል It makes Jesus a temporary adopted son of God. የኢየሱስ ክርስቶስን ለጊዜያዊነት የተወሰደ የጉዲፈቻ አድርጎ ያቀርበዋል ማለት ነው Other versions of Docetism and Gnosticism said that somebody else died on the cross. ሌላኛው የስተት ዶሲቲዝም ይባላል አስተምሮ ደግሞ የሚያቀርበው ሐሳብ ምንድነው መስቀል ላይ አልሞተም የሞተው ግን ሌላ ሰው ነው ይሄ በጎስፔል ቶማስ ላይ ታገኙት ማለት ነው Perhaps Judas. የሞተው ኢየሱስ ሳይሆን ይሁዳ ነው ልክ ሙስሊሞች ያስተምሩት ማለት ነው ከጎስፔል ቶማስ ወስደውት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሞት ራሱ ኢየሱስ ሳይሆን የሞተው በሱ ቦታ ይሁዳ ነው የሞተው ነው የሚለው So again, early Christian theologians said, no, that's all wrong. He had to be truly human. ለዚህ በዘመኑ የነበሩ የስነ መለኮት ምሁራን አይሆንም ይሄ ስህተት ነው የሞተው እውነተኛ አምላክ ሆኖ የነበረው እውነተኛው ሰው የሆነው ኢየሱስ ነው ይላል So we have several writings preserved from early Christian theologians arguing that Jesus really was human, in human flesh. ለዚህ ብዙ የስነ መለኮት ምሁራን ውጤት የሆኑ ጽሁፎች በእጃችን አሉ የምርም ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የምርም ሰው እንደሆነ የሚያሳዩ ክፍሎች ማለት ነው Sorry? Break. Oh, it'll have to be a very short break. Past 3? Okay. Yeah, so that will mean we'll have an hour and a half and then we'll have almost section here. Another heresy was the heresy of Marcionism. ሌላኛው የስተት አስተምህሮ የማርሲየን የሚባለው ወይ ማርሲየኒዝም የሚባለው ነው This is named after a person called Marcion. ይሄ የስተት ትምህርት የተሰየመው ማርሲየን በሚባል ሰውዬ ነው This is an early Christian painting. ይሄ የጥንት የክርስትና ስዕል ነው And this is supposed to be Marcion. ይሄኛው ማርሲየን ነው ተብሎ ነው የሚታመነው They've hacked off his face ፊቱን እንዳለ አጥፍተውታል ማርሲየን ነው because he's a heretic. ምክንያቱም የስተት አስተማሪ ነው ስለሚለው Yeah. Okay, so Marcion, he was also dualist, but in a different way. ይሄም ሰው ሁለትዮሽን የሚያምን ነው ግን የሱ ደግሞ ትንሽ ለየት ይላል His main issue is that he did not like Jews. የሱ ትልቁ ችግሩ የነበረው አይሁዶችን አይወዳቸውም ነበር He hated anything Jewish. ስለዚህ ከአይሁድ ጋር የሚነካካ የትኛውንም ነገር ይጠላ ነበር So Marcion looks at the Bible and says, well, that Old Testament, that's totally Jewish. መጽሐፍ ቅዱስን ያዘና We get rid of it. ብሉይ ኪዳንን ከተመለከተ በኋላ ይሄማ የአይሁድ ነው ከአይሁድ ጋር የተያዘ ነው ብሎ ቀዶት ነው ያወጣው ብሉይ ኪዳን አያስፈልግም ማለት And Hebrews. ወደ ዕብራውያን መጽሐፍ ደግሞ ሲመጣ and Peter and John and Revelation. ራእይን ሲያይ እነዚህን ከአይሁድ ጋር ንክኪ ያላቸው ብሎ ቀዶ አወጣ ማለት ነው So that leaves Paul. Yeah. ከዛ በኋላ የቀረው የጳውሎስ መልእክቶች ብቻ ቀሩ Paul's okay because he wrote against circumcision and so on. ጳውሎስ ጥሩ ነው ይሻላል ምክንያቱም እሱ መገረዝ አያስፈልግም ምናምን ብሎ አይሁዶችን ስለተቃወመ And Luke's okay. He was a Gentile. He was a friend of Paul. ሉቃስም እሱ የጳውሎስን ወዳጅ ስለሆነና አሕዛብ ስለሆነ ሉቃስም እናንተዋለን ይሻላል አለ So Marcion reduced scripture down. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ማርሲየን አሳንሶ አቀረበው ማለት ነው He also taught that there were two gods. እና ሁለት አምላኮች አሉ ብሎ ማስተማረ
the Old Testament God of the Jews, የአይሁዶች አምላክ የተባለው የብሉይ ኪዳኑ እግዚአብሔር nasty. በጣም አስቀያሚ ነው አለ። Always judging, punishing. ሁልጊዜ የሚቆጣና ሁልጊዜ የሚቀጣ ስለሆነ በጣም አስቀያሚ ነው አለ የብሉይ ኪዳኑ እግዚአብሔር። But the New Testament ግን God, አዲስ ኪዳኑ እግዚአብሔር the Father of Jesus, ኢየሱስ ክርስቶስ አባት loving. በጣም ተወዳጅ ነው። Okay. Well, Marcion was declared a heretic, and Tertullian wrote 5 books against Marcion. ስለዚህ ማርሲየን ደግሞ ስለዚህ እንደ ስህተት አስተማሪ ተፈረደ። ቶርቶሊዮስም ደግሞ 5 መጽሐፎችን እሱን ተቃውሞ ጻፈ ማለት ነው። And one outcome of the controversy around Marcion አንዱ ውዝግቡ በማርሲየን ዙሪያ ያለው ምንድነው? was that the church decided we really need to have an absolute definitive list of the books of the Bible. ስለዚህ ቤተክርስቲያን ወደ ምን ወዳለት መጣች? ስለዚህ የትኞቹ ናቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች የሚለውን ነገር ራሱ መወሰን አለብን ወደሚለው መጣች። We all know what they are. We agree, but nobody's ever actually said, here's the final list. ሁላችንም እናውቃቸዋለን፣ እንስማማበታለን። ነገር ግን ማንም ሰው እነዚህ ናቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ዝርዝሮቹ የሚያስፈልጉት እነዚህ ናቸው እስትንፋስ ያለባቸው ተብሎ ተጽፎ አልተቀመጠም። Yeah, and so they formalized the canon of scripture. ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን ቀኖና ሰሩለት ማለት ነው። ቀኖና ያስፈልገዋል። እነዚህ ናቸው መጽሐፎቹ ማለት ነው። We've mentioned the rule of faith. የእምነት መመሪያ የሚለውን ቅድም ጠቅሰናል። And this is where it really becomes important in these early days in the 2nd and 3rd century when the New Testament writings are circulating, but there's lots of other writings circulating. Some of them are okay. Some of them were regarded as being helpful and truthful, and they were read in church. Okay, much like today we might find some devotions or a commentary by a well-known Christian, a helpful thing to read and study, but we don't regard them as scripture. So they had lots of books like እነዚህ የእምነት መመሪያዎች የሚባሉት ልክ በቤተክርስቲያን ዘመን ውስጥ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር እኩል ሲሰራጩና ሲዘዋወሩ የነበሩ ናቸው። ልክ በአሁን ዘመን እንደሚጻፉ የመጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያዎች ወይም ማጥኛዎች፣ ጽሑፎች አድርገን እንወስድ እንችላለን። የህይወት ምስክርነት But the rule of faith was the guide as to what to believe and what to reject. እነዚህ ግን የእምነት መመሪያዎች የትኛውን ማመን አለብን የትኛውን ደግሞ ማመን የለብንም የሚለውን መስመር የሚያሰምሩ ናቸው። And there was no one definitive list of doctrines. There were several, and they were all very similar. አንድ ብቻ የሆነ የእምነት መመሪያ አልነበረም። በጣም ብዙ ናቸው፣ ነገር ግን አብዛኞቹ የሚመሳሰሉ ናቸው። And these writers each contain a representation of the rule of faith. እነዚህ ጸሐፊዎች በሙሉ በጻፏቸው ውስጥ ለጀስቲን ራኒየስ ለተርቱሊያን በጻፉት ውስጥ የዚህ የእምነት መግለጫ ማብራሪያ አለ። ይሄ ነው የእምነት መግለጫ የሚል ማለት ነው። የእምነት መመሪያ። Yeah. And so in each of these we see common themes. One God who is both Father and Creator. በእነዚህ ሁሉ ላይ የሚያመሳስላቸው ነገር አንዱ ይሄኛው ነው። አንድ አምላክ አብና ፈጣሪ የሚለው ሐሳብ በሁሉም ላይ አለ። Jesus Christ, the Son of God, made flesh for our salvation. ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ለደህንነታችን ሥጋ ለብሷል የሚለው ማስተምሮ አለ። The Holy Spirit. መንፈስ ቅዱስ የሚለው ሐሳብ አለ። The real death and resurrection of Jesus. የኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ አለ። And the return of Jesus to judge. የኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ለመፍረድ መመለስ የሚለው ሐሳብ አለ ማለት ነው። So you can probably see that those doctrines are quite different from those dualistic teachings that we've discussed. እስካሁን ካየናቸው ሁለትዮሽ አስተምሮቶች ለየት እንደሚሉ እዚህ ጋር መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። የሁለትዮሽ ተጽዕኖ እንደሌለባቸው ወይም ያስተምሮ እንደተካተታቸው። Yeah, so it's a reference which can be used to judge true versus false teaching. ይሄ ስለዚህ ለመነሻ ሐሳብ ወይም እንደ መለኪያ ገመድ ነው የሚሆነው ትክክል የሆነውንና ስህተት የሆነውን ለመለየት ማለት ነው። So this brings us back to the Apostles' Creed. ይሄ ደግሞ ቀደም ወዳነበብነው የሐዋርያት የእምነት መግለጫ ይመልሰናል ማለት ነው።
And now is the right time to discuss that. ስለዚህ ይሄ አሁን ትክክለኛው ጊዜ ነው የሐዋርያት የእምነት መግለጫ ለማውራት። The Apostles' Creed that we have today ዛሬ ያለን የሐዋርያት የእምነት መግለጫ was composed in the 9th century. የተሰራው በ9ኛው ዓመት ወይም 800 ዓመተ ምህረት ገደማ ነው። But it was based on a baptismal creed of the Roman Church from around 200 AD. በ200 ዓመተ ምህረት አካባቢ ላይ በነበረችው የሮም ቤተክርስቲያን ውስጥ ለጥምቀት የሚጠቀሙት የእምነት መግለጫ ነበር። And it is a summary of apostolic teaching that is effectively a version of the rule of faith. ስለዚህ ይሄ ደግሞ የሐዋርያትን ትምህርት በደንብ ሰመራይዝ አድርጎ አጠቃሎ ያስቀምጠልን ነው። ይሄ እንደ እምነት መመሪያ ሊሆን ነው ማለት ነው። It's got that triadic structure. Credo, I believe in the Father, I believe in the Son, I believe in the Holy Spirit. ያኛውን ሶስትዮሽነትን ወይንም ደግሞ ትራይዶ የሚባለውን የሚያዘ ነው። እንዲሁም ደግሞ ክሪድ የምንለው አምናለሁ የሚለው ሶስትዮሽ መዋቅር ሆኖ አብ ኢየሱስ ክርስቶስና መንፈስ ቅዱስን በእነሱ አምናለሁ የሚል ያለበት ነው ማለት ነው። Its primary purpose was as a baptismal confession. በዋናነት ይሄ ለጥምቀት ጊዜ የሚናገሩት የእምነት አቋማቸው ነው። But it was also useful for combating those dualist heresies. ነገር ግን በተመሳሳይ ሁኔታ እነዚህን የስህተት የሁለትዮሽ ትምህርቶችንም ለመከላከል ይጠቀሙበታል። So before I gave it to you as an example of a creed. ይህንን እንደ መግለጫ ምሳሌ ለእናንተ ከማቅረቤ በፊት But now we can look at it in a different way በተለየ መልኩ እናየዋለን and see that it is also an argument against the dualist teachings we have been looking at. እስካሁን ያየነውን የሁለትዮሽን የስህተት ትምህርት በደንብ አድርጎ የሚቃወም ሀሳብ እንደሆነ ትመለከታላችሁ። So the first article is, I believe in God the Father Almighty. የመጀመሪያው የሚለው አንድ አምላክ አብ ፈጣሪ በሆነው አምናለሁ የሚል ነው። Maker of heaven and earth. የምድርና የሰማይ ፈጣሪ በሆነው One God, አንድ እግዚአብሔር not two. ሁለት አይልም። No eons. ወይም ሌሎች አማልክቶች አይልም። No evil demiurge. ሌሎቹም ክፉ አማልክት አይልም። The one supreme God is the Creator. አንዱ ሉዓላዊ የሆነው እግዚአብሔር ራሱ ብቻውን ፈጣሪ ነው ነው። And he is the Father of Jesus. እሱ ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ነው። Okay, not like Marcion, nice Father of Jesus, nasty Old Testament Yahweh. No, one God, Almighty, Father, Creator. ማርሴንም እንደሚያስተምረው በብሉይ ኪዳን የነበረው ያ አስቀያሚ እግዚአብሔርና ቁጡ የሆነው በአዲስ ኪዳን ደግሞ የዋህና ወዳጅ የሆነው እግዚአብሔር ሁለት እግዚአብሔር ሳይሆን ሁሉም በፈጠረ አንድ እግዚአብሔር ብሎ ነው የሚጀምረው። And Jesus Christ is his only son and ኢየሱስ our ክርስቶስም Lord. ደግሞ የኛ ጌታና የእርሱም ብቸኛ ልጅ ነው ብሎ ይነግረናል። The same divine Christ አንድ የሆነው ያ ራሱ መለኮታዊ የሆነው ክርስቶስ is the one who was conceived እሱ ራሱ ነው የተጸነሰው የተወለደው and suffered and died and was buried. ተሰቃይቶም ደግሞ መከራ ተቀብሎም ተቀብሮም የተነሳው ያ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። Fully divine and fully human. ሙሉ ለሙሉ አምላክ የሆነ ሙሉ ለሙሉ ደግሞ ሰው የሆነ No free spirit inside a human. በሆነ ሰውዬ ውስጥ የገባ ጊዜያዊ መንፈስም ወይም ቅድም ክርስቶስ እንዳልነውም አይደለም። Not a divine person who only seemed human. ወይንም ደግሞ ሰው የሚመስል መለኮታዊ አካል አይደለም። Someone who is divine and human and really suffered and really died. አንድ ደግሞ ሰው የሆነ ሰውነትን የተካፈለ ራሱ መለኮት እግዚአብሔር መከራን ተቀበለ፣ ሞተ፣ ደግሞ ከሞት ተነሳ። He was buried, ተቀብሯል፣ he rose, he ascended to heaven. ከሙታንም ተነስቶ ደግሞ ወደ አባቱ ቀኝ አርጓል ማለት ነው። And this Jesus is at the right hand of the Father. What does that mean? ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ነው ያለው። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? What does it mean to be at the Father's right hand? በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ተቀምጧል ማለት ምን ማለት ነው? Yeah, it's the highest place. ያለውን መለኮታዊውን ስፍራ ወይም መለኮታዊውን ስልጣን Sharing God's authority. የእግዚአብሔርን ስልጣን መካፈሉን የሚያሳይ ነው። He has all authority to judge and to raise the dead, and he will
return. ለመፍረድም ደግሞ በሙታንም በሕያዋንም ላይ ለመፍረድ ሙሉ ስልጣን ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። Now there are some things that the creed does not cover. ነገር ግን ይሄ የእምነት መግለጫ የማይመልሳቸው ጥያቄዎች አሉ መብራራት ያለባቸው። Okay? It's designed to be simple and succinct. በጣም ግልጽና አጭር እንዲሆን ተደርጎ ነው የተሰራው። It hasn't really explained how, yes, the Father is God, but God is not just the Father. How do we understand the Son and the Spirit to be God? አብ ዓለማትን በፈጠረ አንድ አምላክ እግዚአብሔር ብሎ ይጀምራል። ሌሎቹን ግን ግልጽ አያደርግም። ምክንያቱም አብ አምላክ ነው፣ ነገር ግን ወልድ ደግሞ እንዴት ነው አምላክ እና ደግሞ መንፈስ ቅዱስ እንዴት ነው አምላክ የሚለውን ፈጣሪና አምላክ አድርገን እንዴት እንረዳቸዋለን የሚለውን አያብራራም። It is accepting that, but it is not explaining it. ይቀበለዋል፣ ነገር ግን አያብራራውም ነው። ግልጽ አድርጎ አያብራራውም። ይሄኛው የእምነት መመሪያ And it is also not explaining how Christ is both human and divine. ሌላኛው ደግሞ የማያብራራልን ጉዳይ ደግሞ ምንድነው? እንዴት ነው ኢየሱስ በተመሳሳይ ሁኔታ ሰው አምላክን በአንድ ጊዜ መሆን የሚችለው? These are things that the church is going to have to think about from now on. ከዚህ ቀጥሎ ባለው የቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ደግሞ ቤተክርስቲያን እነዚህ ጉዳዮች ላይ ነው ማሰብና መጨነቅ ያለባት ማለት ነው። So last slide and then we will have a break. ይሄኛው የመጨረሻ ፕሬዘንቴሽናችን ነው የሚሆነው። ከዛ ረፍት ወጣችሁ ትመለሳላችሁ ማለት ነው። We believe in the Holy Spirit. መንፈስ ቅዱስ እናምናለን ይላል የእምነት መግለጫው። Doesn't say any more about the Holy Spirit. መንፈስ ቅዱስ ከዛ ምንም ያወራው ነገር የለም። በቃ በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን ብቻ ነው የሚለው። Nobody was really arguing about the Holy Spirit. ይሄም የሆነው ምክንያቱም በሰዓቱ ማንም ስለ መንፈስ ቅዱስ የተከራከረ ስላልነበረ። He was accepted as the one who inspired the scriptures and so on, but nobody was really wrestling with his relationship to the Father. መጽሐፍትን እንዲጻፉ ደግሞ እስትንፋስ የሰጣቸው መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ በዛን ጊዜ ቢያምኑ፣ ነገር ግን እንዴት ሆኖ ከአብና ከወልድ ጋር ግንኙነት እንዳለው ማንም ብዙም አልተጨነቀም ነበር። That will come later. ይሄ ነገር በኋላ የሚነሳ ጉዳይ ነው። It mentions the church ቤተክርስቲያን ይጠቅሳል as being holy. ቅድስት ናት ይላል። እቺ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ነች ይላል። What does holy mean? ቅዱስ ማለት ምን ማለት ነው? Separated. Yes, good. So the church is to be separate from the world as God is. ስለዚህ እግዚአብሔርም ቅዱስ እንደሆነ ቤተክርስቲያንም የተለየች መሆን አለባት ማለት ነው። And the church is Catholic, meaning according to the whole or universal. ቤተክርስቲያን ደግሞ ካቶሊካዊት ናት ወይም ኩላዊት ናት። ያ ማለት ካታሆሎን ብለን ቅድም እንደጠቀስነው አጠቃላይ ወይም ዓለም አቀፋዊት ናት ቤተክርስቲያን። It is a communion of saints, and the word saint comes from the word for holy or separate. የቅዱሳንም ህብረት ይላል። ስለዚህ የቅዱሳን የሚለው ሐሳብ ራሱ ቅድስት ከሚለው ጋር የሚገናኝና የተለዩ የተቀደሱ የሚለውን ሐሳብ የያዘ ነው። And the creed mentions forgiveness and resurrection and life everlasting. ሌላኛው ይሄኛው መግለጫ የሚያነሳልን ይቅርታን ያነሳል፣ ትንሣኤን ያነሳል። የኃጢአት ይቅርታ ትንሣኤንና የዘላለም ሕይወትን ያነሳል። These are simple factual statements. እነዚህ በጣም ቀላል የሚባሉ እውነታዎች ሊሆኑ ይችላል እናንተ። Simple affirmations. ዝም ብሎ ቀላል ማረጋገጫዎች ናቸው። They elaborate a little bit on what was controversial at the time. በሰዓቱ የነበረውን አወዛጋቢ ጉዳይ ብቻ ነው ለመፍታት የሚሞክሩት። But it's mainly a baptismal confession. It's not a theology textbook. ይሄ የሥነ መለኮት ወይም የነገረ መለኮት ማጥኛ መጽሐፍ ሳይሆን ልክ የእምነት መግለጫ ብቻ ነው፣ የእምነት መመሪያ ነው። It does not explain how the Holy Spirit is to be understood in relation to the Father and the Son. መንፈስ ቅዱስ ከአብ ከወልድ ጋር ያለውን ግንኙነት እንዴት መረዳት አለብን የሚለውን አያብራራም። And it doesn't describe exactly how Christ saves and brings forgiveness and resurrection and eternal life. እንዲሁም ደግሞ ክርስቶስ በትክክል እንዴት እንደሚያድን እንዲሁም ይቅርታንና ትንሣኤን እንደሚሰጥ የዘላለም ሕይወት እንዴት ነው ኢየሱስ የሚሰጠው የሚለውን አያብራራልንም። ይሄ And that's not its purpose. ይሄም ያልሆነበት ምክንያት ምንድነው? ዓላማው እሱ ስላልሆነ ነው። ዋና ዓላማው የነበረውን የሁለትዮሽን የስህተት ትምህርት መከላከል ስለነበረ ነው። Are there any questions? ጥያቄዎች አሏችሁ? እዚህ እስካሁን በመጣንበት ላይ ካላችሁ አሁን ጥያቄ ማንሳት ትችላላችሁ።
Yes. እሺ Is a difference between body and Holy Spirit. Well, the Holy Spirit is holy because he is God, and that makes him separate from sinful things. Yeah. ቅዱስና መንፈስ ቅዱስ የሚለውን ሐሳብ ነው የጠየቀው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የሚለው የተቀደሰ መንፈስ መሆኑን የተለየ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ሌላ ጥያቄ ከሌላችሁ እረፍት ወጥተን ትመለሳላችሁ ከ45 ሲል ከዛ ጨርሰን እንወጣለን ከ45 ደቂቃ በኋላ። Can we keep the break to 10 minutes, please? ኦኬ 10 ደቂቃ ነው ያለው። Time. ቡና ጠጥታችሁ እዚሁ Yeah. ዞር ብላችሁ ነው። No, I don't. I think I'll miss it for today, but maybe another time. So, exercise, drink water, not leisurely, long. Nice to meet you, by the way. እሺ Are you going to have coffee? No, I'm right. Probably won't sleep very well. I'll put it out.